ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام سرور نعمتی بول رہا ہوں حضرت۔ اچھا، خیریت؟ بہت دنوں کے بعد۔ دعائیں ہیں، اللہ کا فضل ہے حضرت۔ ناراض تو نہیں ہے؟ بہت دنوں کے بعد آپ فون کیے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آج میں نے ضرورت محسوس کیا اس لیے فون اچھا کر لیا۔ بتائیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں حضرت کہ میرے ایک محب اور میرے ایک محسن حضرت مولانا جہانگیر عالم صاحب قبلہ ہیں بنگال کے۔ انہوں نے علامہ شریف الحق صاحب کا ایک فتویٰ پوسٹ کیا مجھے، اور ابھی میں نے آپ کو بھی واٹس ایپ میں پوسٹ کیا ہوں، میں دیکھے ہوں گے آپ۔ میں دراصل اس کا جواب چاہتا ہوں۔ مولانا جہانگیر کے تعلق سے جو آپ نے کہا ہے نا، جی حضرت۔ دیکھیے یہ کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے جو میں انہیں اپنے معیار میں لا کر کوئی جواب دوں، ٹھیک ہے؟ جی جہاں تک آپ مولانا جہانگیر کی بات کر رہے ہیں اور ان کے پوسٹ کے تعلق سے آپ کہہ رہے ہیں، میں مولانا جہانگیر سے یہاں 3 سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی حضرت۔ کتنے سوال؟ 3 سوال۔ 3 سوال۔ نمبر 1، مفتی شریف الحق امجدی لکھتے ہیں کہ نسیم سرکار کے سید ہونے میں اشتباہ ہے یعنی شبہ ہے، ٹھیک ہے؟ جی آپ مولانا جہانگیر بتائیں مجھے، ان کا یہ جملہ یعنی مفتی شریف الحق کا یہ جملہ صحیح ہے یا غلط؟ اگر ان کا یہ جملہ صحیح ہے تو ہم پوچھیں گے، اگر ان کے سید ہونے میں اشتباہ ہے جیسے مفتی صاحب نے لکھا اور یہ جملہ اگر صحیح ہے تو مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان نسیم سرکار کی تعظیم کس بنیاد پر کرتے تھے؟ جی ولی سمجھ کے یا سید سمجھ کے یا کچھ اور سمجھ کے؟ لفظ ولی تو ان کے حلقے سے نیچے اترے گا ہی نہیں۔ اب بولیں گے سید سمجھ کے۔ اگر سید سمجھ کے تعظیم کرتے تھے تو مفتی صاحب نے جو لکھا سید ہونے میں اشتباہ ہے، تو پھر مفتی صاحب کا یہ لکھنا کیا معنی رکھتا ہے؟ ٹھیک ہے؟ جی 1۔ نمبر 2، سپلی داں کی تعظیم، توقیر، احترام کرنا، سمجھ گیا نہیں؟ جی مسلسل یہ فسق ہے۔ کیا ہے؟ فسق۔ فسق ہے۔ اور اللہ تعالی فاسق کو ولی نہیں بناتا ہے، کیونکہ قرآن میں ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی متقی ہی ہے، جی ٹھیک ہے؟ جی مفتی شریف الحق امجدی ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ نسیم سرکار سپلی داں تھے اور مجاہد ملت نے ان کی تعظیم کی، اور سپلی داں کی تعظیم کرنے والا فاسق ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں میں مولانا جہانگیر سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے تو فتویٰ عام کر دیا، کیا معاذ اللہ آپ مجاہد ملت کو فاسق بھی قرار دیں گے؟ معاذ اللہ۔ اگر آپ میں اتنی جرت ہو نا، تو اگر مولوی جہانگیر اس کی جرت کرے نا، ان کے کلیجے پہ سب سے پہلے چڑھ کے جو اذان دے گا نا، اسی کا نام غلام حیدر ہے۔ میں مجاہد ملت کو اللہ کا ولی مانتا تھا، ہوں، رہوں گا، اور جو ان کی ولایت میں شک کرے گا میں اس کو حیضی اولاد قرار دیتا ہوں۔ جی تو اب اگر نسیم سرکار سپلی داں تھے تو مجاہد ملت نے ان کی تعظیم کی، تو اس فتوے کے اعتبار سے مجاہد ملت کی ولایت کا انکار بھی لازم آئے گا، جی کیونکہ سپلی داں کی تعظیم کرنے والا فاسق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ فاسق کو ولی بناتا نہیں ہے۔ تو کیا مولوی جہانگیر اس بات کی جرت کرے گا کہ وہ مجاہد ملت کو معاذ اللہ فاسق قرار دیں اور ان کی ولایت کا انکار کر دیں؟ ٹھیک ہے؟ جی تیسری بات، اسی مجاہد مفتی شریف الحق صاحب نے ایک تیسری جگہ لکھتے ہیں نسیم سرکار کے تعلق سے وہ فرقہ ملامتیہ کے ولی ہیں، تو اسے عام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اسے کیوں عام کرتے ہیں؟ میں نے تبھی مولانا جہانگیر صاحب کا ایک آڈیو کلپ سنا، میں تو اس آڈیو کو سننے سے پہلے تک انہیں پڑھا لکھا سمجھتا تھا، اس آڈیو کو سننے کے بعد تو مجھے لگ رہا کہ انہوں نے نورانی قاعدہ بھی صحیح سے نہیں پڑھا ہے۔
कायदा बगदादी भी ठीक से नहीं पढ़ा है। कौन सा ऑडियो सर? उन्होंने सैयद की तौहीन, देखिए ये सब जो है ये सादात के बड़े गुस्ताख हैं। इन्होंने सैयदों की तौहीन करते हुए एक ऑडियो में कहा कि औलाद गौस, आले गौस होना, आले रसूल होना कोई फजीलत नहीं वगैरह, ऐसे जो भी उन्होंने कहा है उसका मफहूम मैंने बयान किया। इनको सोचना चाहिए कि अल्लाह का कुरान कहता है कुल ला अस्अलकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, समझ रहे हैं? जी हजरत। जबकि मसले के आला हजरत के एतबार से, समझ रहे क्या नहीं, जी अगर सामने वाला सैयद है, ठीक है, जी पाबंदे शरा भी नहीं है, मसले के आला हजरत के एतबार से वो लायक ताज़ीम और एहतराम है। अच्छा जी। अगर वो पाबंद शरा है तो फिर सोने पे सुहागा, अगर नहीं भी है तो भी वो लायक ताज़ीम और लायक एहतराम है। आलात ने लिखा कि सैयद गुमराह भी हो जाए तो भी ताज़ीम करो, लेकिन इस बंदे ने कहा कि सैयद होना, आले रसूल होने में कोई फजीलत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, मैं भी तो आले नबी हूँ। क्या क्या अपना आपको समझ के कह रहे यार, मैं तो उन्हें कुछ पढ़ा लिखा आदमी समझता था, अभी तो मैं समझ गया कि वो बंदा मेरे सामने हिदायतुन्नो तो बहुत बड़ी चीज है, नहमीर भी सही से नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि एक नहमीर का भी पढ़ा लिखा इंसान इस तरह की बातें नहीं करेगा, उसके अंदर कुछ समझबूझ होती है। अच्छा, अभी आपने जो फरमाया हजरत कि अल्लामा शरीफुल हक साहब ने कहीं लिखा है कि वो मलामतिया सिलसिला के बुजुर्ग है, सुन्नी आवाज में है। और मैं मौलाना इस बात की वजाहत ज्यादा नहीं करूंगा, अगर मैं इसकी तफसील करूँ ना, जी हजरत। इस फतवा को क्यों दिया गया, कब दिया गया, किसके कहने पे दिया गया, ये खानदान बदनाम हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? जी जी जी। ये खानदान बदनाम हो जाएगा, इसलिए मैं इसकी तफसील नहीं करना चाहता हूँ। मुझे अफसोस है वो उसमें लिखा गया कि तहकीक की गई, छानबीन की गई, उसके बाद फैसला जारी किया गया। कहाँ तहकीक किया आपने, किससे तहकीक की है? आपके मुहक्कक, समझ क्या नहीं, मुहक्कक भी कौन है, समझ क्या नहीं, जी कौन है, आप बयान करें। जी। एक बंद कमरे में बैठ गए और मैं मौलाना इसकी वजाहत नहीं करूंगा, किसी की मैं क्या कहूँ, मेरे पास इस सिलसिले में बड़ा सबूत है, मैं वादा नहीं करना चाहता हूँ। जमात के वो भी बहुत बड़ी शख्सियत है, नसीम सरकार के कुफ्र के हवाले से हजरत, जैसे मैं नसीम सरकार को साबितु नसब सैयद और मुसलमान मानता हूँ। इस सिलसिले में मौलवी जहांगीर साहब चाहें तो मेरे साथ बैठ जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आसमान छोड़कर जमीन के जिस कोने पे, बल्कि मौलवी जहांगीर के अपने मदरसे में अगर वो बैठने की जुर्रत करेगा, फकीर कादरी तन्हे तना पहुंचेगा वहां। अगर मौलवी जहांगीर में दम खम है, हिम्मतो जुरतो शुजात है, अगर उसके पास अपने बाप के खून के पासों लिहाज है, अगर अपनी माँ के दूध का कुछ उसके नजदीक एहतराम है, तो उसे बोलिए वो सारे मुफ्तियों के फतवों को लेकर बैठ जाए, इधर से मैं तने तना बगैर किताब के जाऊंगा। रब्बे आला की कसम मौलवी जहांगीर 1 घंटे के अंदर वही कहेगा जो गुलाम हैदर कह रहा है। बोलिए जो रहता तो चैलेंज कबूल कर ले। ठीक है, जो मौलवी जहांगीर को इस सिलसिले में तैयार कर देगा, मैं उसको 10,000 रुपये इनाम दूंगा। मैं आपकी सारी बातों को रिकॉर्डिंग में लिया हूँ, आपको मैं इजाजत देता हूँ, रिकॉर्डिंग कर आम करें। ठीक है जी। यही मौलवी जहांगीर आज से 5 साल पहले, 6-7 साल पहले मुझे कहा है, वो जगतसिंहपुर के जलसे से आ रहा था, मोबाइल से बात हुई, खुद उसने कहा कि मैं नसीम सरकार के कुफरे के ताल्लुक से सहमत नहीं हूं। आज कैसे बदल गया, दल बदलू है वो। कुछ रोज जो है वो उनकी क्या आदत है जानते हैं, चंद रोज इस पीर के साथ, चंद रोज उस पीर के साथ, चंद रोज उस पीर के साथ। वो दल बदलू भी है, दिल बदलू भी है, जमीर फरोश भी है। बात करता है सैयदों के ताल्लुक से। आप मेरी बोली रिकॉर्डिंग कीजिए और आम कीजिए और उन्हें मुनाजरा का चैलेंज दें। अगर वो पढ़ा लिखा है तो मेरे सामने बैठे, वो तो नूरानी कायदा नहीं पढ़ सकेगा मेरे सामने।
ٹھیک ہے حضرت. نحمیر اور ہدایت سنو تو بہت بڑی چیز ہے. آپ میری بات عام کیجئے، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں. ٹھیک 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 حضرت. جی جی السلام علیکم.